शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद के जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़री। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नौजवान वीरां दे वल्लों जिहड़ा उपराला किया गया है कि जून 1984 दे विच वापरे तीसरे घल्लूघारे की याद दे विच शहीद होने वाले ਸਿੰਘਾਂ ते ਸਿੰਘਣੀਆਂ की याद नूं समर्पित इस समागम दे विच संगत दे नाल उस वरतारे दे बारे 2 ਜਾਂ 3 दिन जी सांझ है तुहाडे नाल कर सके। दरअसल जदों असी जून 1984 के घल्लूघारे की गल करते हैं तो सब तो पहली जी अहम गल मैं सोचदा है कि इन्हां 3 दिनों की लड़ी दे विच जिन्ना चिर असी सारे वरतारे का पिछोकड़ नहीं समझांगे उन्ना चिर साडी कौम का एक बहुत वड्डा हिस्सा इस वरतारे लिए अपने आप को दोषी मनी बैठा। और ये इतिहास दे विच पहली बार होया, चाहे छोटा घल्लूघारा वापरिया चाहे वड्डा घल्लूघारा वापरिया, कदी इंज नहीं सी होया कि कौम की इन्नी वड्डी नस्लकुशी इन्ना वड्डा कतलेआम समूहिक तौर के उपर होया होवे ते कौम के एक अंश ने अपने आप को ही दोषी स्वीकार कर लिया। बहुत सारे सवाल ने साडे मनां दे विच इस सारे वरतारे नूं लैके, पर किते ना किते जिहड़ी अहमियत है वो इस गल दी है कि असी इस सारे पिछोकड़ नूं जाणना। और जदों तुसीं पिछोकड़ नूं जाणदे हो तो मैं जिस तरह आरंभ दे विच गल कीती है कि कौम की समूहिक चेतनता जिहड़ी है वो अपने समूहिक होने का प्रगटावा ही ना कर सके, ये सब तो वड्डी ट्रैजेडी है। फिर ये विच सब तो वड्डी अहम गल है जिथे तुहानूं पिन पॉइंट करना पवेगा कि कारण की, वो कारण की है जिहदे करके साडी चेतनता जिहड़ी है वो इस सारे वरतारे तो बाद खिंड गई। असी समूहिक तौर के उपर इस सारे वरतारे के प्रतिकरण के रूप दे विच एक सांझी सुर नहीं पैदा कर सके। इस सारे वरतारे नूं लैके किते भी जदों 4 वीर बैठते हैं तो सारियां दे सवाल इस वरतारे के प्रति ते जवाब वख-वख हुंदे ने। और मैं जिस तरह पहला भी कहा एक वड्डा अंश जिहड़ा वो तो किते ना किते अपने आप को आपे दोषी स्वीकार करी बैठा है कि जे अंज ना हुंदा तो सरकार इंज ना करती, जे आ ना हुंदा सरकार आ ना करती, जे सिख आ ना करते तो सरकार का प्रतिकरण ये ना होंदा। पर जो कुछ इसके पिछोकड़ दे विच है उहदे वास्ते एक गल नूं समझना बहुत जरूरी है, स्टेट नैरेटिव किवें बिल्ड करती है, इस नूं समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हुण तां जदों असीं नैरेटिव जब प्रसंग सिरजण की गल करते हैं तो बार बार सोशल मीडिया के विच ये शब्द इन्ना आ चुका है कि असीं हर छोटी वड्डी गल के उपर साडा जिहड़ा फस्ट रिएक्शन हुंदा है ये भी हुंदा जी इस चीज़ के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक प्रसंग सिरजिया गया, एक मुहावरा पैदा कर दिता है। पर जदों स्टेट नैरेटिव बिल्ड करती है तो वो कोई छोटा जिहा वरतारा नहीं होंदा, वो बहुत वड्डा वरतारा होंदा। उहदे विच स्टेट मीडिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया, स्टेट हिस्टोरीअनस, अखबारां ये सारे शामिल होंदे ने उहदे विच। और ये वरतारा कोई नवां नहीं हैगा, ये तो कुदरती एक गल जरूर है कि सोशल मीडिया के सदका कौम दे विच इन्नी चेतनता जरूर आई है कि असी बड़े थोड़े समय बाद ही इस सारे वरतारे का चिंतन करना शुरू कर दिता है। नहीं तो तुसी हैरान होवोगे
कि बंदा सिंह बहादुर के समय भी स्टेट ने जिहड़ा प्रसंग सिरजिया, जिहड़ा नैरेटिव पेश किया सी, उस नूं तोड़दियां 300 साल लग गए और बिल्कुल इवें दा सी जिवें दा प्रसंग साडे अज दे नायकां दे प्रति सिरजिया गया जां अज भी जा रहा है, वो बंदा सिंह बहादुर दे वेले भी बिल्कुल इवें दा सी। और उस वहण दे विच भी साडे बहुत सारे इतिहासकार बह गए। साडे अपने इतिहासकारां ने बंदा सिंह बहादुर नूं किते ना किते कुछ वरतारियां दा दोषी आपे ही बना दिता। ਉਹਦਾ कारण की सी? ਉਹਦਾ कारण सी कि हर वेले ਜਿਹੜੀ भी स्टेट राजनीतिक सत्ता के उपर काबज होंदी है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ वसीले ने वो दुश्मन के खिलाफ एक समूहिक चेतनता पैदा करते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ ਜਿਹੜੀ सब तो ਵੱਡਾ इस तरह का नैरेटिव सैट किया गया ਜਾਂ इस तरह का प्रसंग सिरजिया गया, वो सी कि इस्लामिक स्टेट सी। उस इस्लामिक स्टेट ने यह वेख्या कि किहड़ी गल ऐसी की जाए जिस दे नाल जिहड़ा इस्लाम का आम वर्ग है वो बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ हो जाए। हुण वो आम वर्ग जिहड़ा है उस नूं भी खिलाफ करन दी जरूरत क्यों पई? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ अहम गल सी, जे किते तुसीं मुअसरे आलमगीरी दे विच, जिस दा हुण अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। दूसरी गल ये कही गई कि बंदा सिंह बहादुर ने बकायदा तौर के उपर उन्होंने मुसलमान ही रहने का ते 5 वक्त नमाज पढ़ने का भी वक्त दिता होया है। ये उहदे तो भी ज़्यादा खतरनाक होंदा है। स्टेट के वास्ते जिहड़ी शख्सियत एक अपनी कौमीयत तो बिना दूजियां कौमीयतां दे विच भी आधार पैदा करती है, वो स्टेट के वास्ते सब तो वध खतरनाक होंदी है। हुण उस वेले ये सिरजिया जाता है कि आम समूहिक चेतनता जिहड़ी इस्लाम दी है उसनूं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ किवें लैके जाना। तो फिर जिहड़े स्टेट हिस्टोरीयन ने वो कहते हैं कि बंदा सिंह बहादुर उहदे बारे वो शब्द वरते ने लानती ते काले मूँह वाला। उन्हां 2 हिस्टोरीयन दे विच खाफी खान जिसकी किताब है मुंतखिब उल लबाब ते गुलाम हुसैन सियारुल मुताखरीन उसकी किताब का नाम है। ये 2 वड्डे इतिहासकार ने। उहदे तो बाद इतिहासकारां दी पूरी एक लड़ी है जिहदे च मुहम्मद कासिम लाहौरी आ जाता है, मुहम्मद कासिम औरंगाबादी आ जाता है, इबरतनामे का लिखारी आ जाता है, इस तरह अहवाल उल खवाकीन का लिखारी आ जाता है। फिर एक लड़ी है जिहड़ी वो लड़ी लगातार चलती है कि बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा है वो लानती सी, काले मूँह वाला सी, जुल्म करदा सी, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰਾਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਾਲਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ स्टेट ने उसके खिलाफ लोगों को करने के वास्ते एक बरतांत सिरजिया और उस वहण के केवल तो केवल मुसलमान इतिहासकारों ने तो वहना सी, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड सीगे। होया कि एक लंबा समा तक साडी हिंदुस्तान की बहुत सारी इतिहासकारी उस ही लाइन च तुरती रही।
ਕਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਬਰਤਨਾਮੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਲਾਹੌਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਮ ਹਾਰਸੀ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹੜਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੂਦੀਦਮ ਬ ਨਾਹਰ ਬ ਆਮਦ ਬ ਜ਼ੰਗ ਚਸ਼ੀਦੇ ਜੱਕੇ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਨ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, ख्वाजा खिज़र महमूद अली खान। ये औरंगजेब का 7000 मनसबदार सी ते ये सौ खा के आया सी कि गुरु गोबिंद सिंह का सिर वटना है। कस्से हर के कौले कुरान बायदश या कुस्तनो बस्तनो बायदश, कि मैं जां गुरु गोबिंद सिंह नूं बंदी बना के लैके आऊँगा तो जां सिर वड्ड के लैके आऊँगा गुरु गोबिंद सिंह का। कलगीधर पातशाह कहते हैं कि चमकौर की गढ़ी दे विच पातशाह खुद लिखते हैं, कहते मैं वेख्या कि ख्वाजा खिज़र महमूद अली खान गढ़ी वल वधिया आ रहा है, तो जदों मैं अपने कमान नूं तीर दे विच लैके ते अपने कमान नूं खिंचिया ना तो ख्वाजा खिज़र महमूद अली खान कंध दे ओले हो गया। कहते मैनूं नज़र आ रहा सी कि लुकिया मैं तीर चला सकता सी, मैं इस नूं खत्म कर सकता सी। ते पातशाह कहते पर इंज कीता नहीं कि आ खासा मरदूद साया दीवार दा साया कंध दे ओले, कि ख्वाजा महमूद खिज़र अली खान कंध दे ओले हो गया। ब मैदाना आमद ब मरदाना वार, वो मर्दा वांगू मेरे सामने सिर ही नहीं सी चुक रहा। पर कहते फिर मेरी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया, मेरी आत्मा ने इस गल नूं मन्ने ही नहीं कि जिहड़ा मैदाने जंग दे विच सामने आके लड़न की हिम्मत ही नहीं रखता उहदे ते तीर क्यों बर्बाद किया जाए। मैं बख्श दिता, पर जे किते मर्दा वांगू मेरे सामने आउंदा दरेगा अगर रूए उदीद में बायक तीर लाचार बख्शीद में, जे किते मर्दा वांगू मेरे सामने आउंदा ते मैं एक तीर उहनूं भी बख्श दिंदा। इहदे कुछ भतीजे भी मारे गए रिश्ते दे विचों। हुण असी सत्कार केवल एक गल दा करते हैं, वो सिर्फ इन्नी क गल है कि जदों वज़ीर खान शेर मुहम्मद नूं कहंदा है कि तेरे भरा दे कातल दे बच्चे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे फरजंद तेरे सामने ने, तू कतल करके इन्हां दा बदला लै सकदा है अपने भरा दा। तां उस वेले एक शब्द कहे सी उसने, बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से, कि जेकर मैं बदला लेना होया
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਕੁਦਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਖਿੰਡ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਘੋੜੇ ਬੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਤਾਂ ਖੌਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਸਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੋਕੀ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਸਾਈ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੋਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਸਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 250-300 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਜਾਨੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਸੱਪ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ।